السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج ہم لوگ آپ کی اردو کی کتاب کا تیسرا چیپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے روبوٹ۔ پہلے کے 2 چیپٹر ہم نے پہلے کی کلاسوں میں کر لیے ہیں اور اس کے سوال جواب بھی میں نے آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا تھا۔ امید ہے آپ سب نے اسے اپنی کاپی میں اتار لیا ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کنہیں بچوں نے نہیں اتارا ہے تو اب آپ لوگ اسے جلد سے جلد کمپلیٹ کر لیں تاکہ ہم لوگ آگے کی پڑھائی جو ہے آپ کی آسانی سے پوری ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، اس لیے ہم لوگ پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جو چیپٹر ہے وہ ہے روبوٹ کے بارے میں۔ تو روبوٹ کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، پکچروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ روبوٹ کیا ہوتا ہے، کہ یہ ایک مشین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو انسانوں کی طرح دکھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کمپیوٹرائز مشین ہے، جس کو کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سارے آرڈرز جو ہے وہ کمپیوٹر دیتا ہے اسے، اور وہ کمپیوٹر کے آرڈرز کو فالو کر کے اپنا سارا کام کرتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم لوگ جانیں گے کہ روبوٹ آخر میں ہے کیا، یہ کیسے ایجاد ہوا، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، کائنات کی مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل، اشرف اور برتر تسلیم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقیں بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، سب میں سب سے اونچا درجہ کس کو دیا گیا ہے؟ انسانوں کو، ٹھیک ہے، سب سے افضل اور اشرف انسانوں کو مانا گیا ہے۔ زبان کی وجہ سے اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ زبان کی وجہ سے حیوان ناطق مطلب کہ بولنے والا جانور، جو جیسے کہ انسان کو یہاں پہ جانوروں کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جانور جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، ان کے پاس زبان نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ بول سکتے ہیں، اسی لیے انہیں حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ شعور کی سبب سے وہ سوچنے، سمجھنے، جاننے، پہچاننے اور تلاش و جستجو کی سب سے اچھی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان کو کیا کیا کوالٹیز بتائی گئی کہ انسانوں میں سوچنے، سمجھنے، جاننے کی، پہچاننے کی، کسی بھی چیز کو تلاش کرنے کی، کسی بھی چیز کے بارے میں انکوائری کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے فائدے نقصانات کو جاننے کی، یہ ساری جو سوچ سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ انسانوں میں ہی ہوتی ہے۔ تعلیمی، سماجی اور سائنسی ترقی انسان کی اسی قدرتی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو بتایا گیا کہ انسانوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ، بہت عمدہ ہے باقی سارے مخلوقات کے کمپیریزن میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج جتنا بھی ڈیولپمنٹ سائنسدانوں نے یا سائنس نے یا سماجی طور پہ جس بھی طرح کا ڈیولپمنٹ ہم لوگوں نے کیا ہے، انسانوں نے کیا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کی وجہ سے اس نے آسمان پر کمندیں ڈالی، سمندر اور زمین کے تہوں کو کھنگالا ہے، کھلا میں پرواز کی ہے، اور زندگی کو آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے طرح طرح کے جواہر ایجاد کر لی ہیں۔ ان میں سے ایک روبوٹ یعنی مشینی انسان کی ایجاد بھی شامل ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دماغ سے، اپنے سوچنے سمجھنے کی شکتی سے، اپنے مینٹل کیپیسٹی سے بہت سارے جو ایجاد ہے وہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ترقی ممکن ہو پائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کی ترقی جو کیوں ہو پا رہی ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے الگ الگ ٹیکنالوجیز کی ایجاد کر رہا ہے جو اس کو ہیلپ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو انہی میں سے ایک ایجاد کیا ہے؟ روبوٹ۔ روبوٹ کنہوں نے بنایا ہے؟ انسانوں نے ہی بنایا ہے، سائنسدانوں نے ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس کو انسانی مشین بھی کہا جاتا ہے، مشینی انسان بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ روبوٹ کی ابتدا خود کارخانوں سے ہوئی۔ دیکھو، تو روبوٹ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کارخانوں سے۔ کیوں؟ انہیں دیکھ کر دیکھیے، روبوٹ کی ابتدا خود کار کھلونوں سے ہوئی ہے۔ دیکھو، روبوٹ کی میں نے غلط پڑھ دیا، ان کی جو سٹارٹنگ ہوئی، اس کا جو بنانے کا آئیڈیا سائنسدانوں کے دماغ میں آیا، وہ کیسے آیا؟ کھلونوں کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ کھلونوں کو جیسے ہم لوگ چابی دیتے ہیں تو وہ کیسے اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، چاہے وہ گلاٹی مارے، چاہے وہ طبلی بجائے، اگر ہم لوگ اس کو چابی دیں گے تو وہ اپنے آپ آٹومیٹک اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو انہی کو دیکھ کر سائنسدانوں کو یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک ایسی مشین ایجاد کریں جس کو اس کا انسٹرکشن دے دیا جائے تو وہ اپنا کام خود سے کرے گا، اور ان سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسانوں کا جو کام ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، انہیں دیکھ کر سائنسدانوں کے ذہن میں روبوٹ تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ سب سے پہلے جو روبوٹ مشین استعمال میں آئی وہ کپڑا بننے والا کرگھا تھا۔ سب سے پہلے جو مشین جو سائنسدانوں نے بنائی ہے، جو روبوٹ بنایا ہے، وہ کیا تھا؟ اس کا کام کیا تھا؟ کپڑا بننے والا کرگھا،
जिसकी इजाद फ्रांसीसी साइंसदां जोसेफ मेरी जैगुआर्ड, देखिए ये नाम है, ठीक है, यहाँ पे जोसेफ, ये एक ही वर्ड है, एक ही नाम है, ठीक है ना, जोसेफ मेरी जैगुआर्ड ने की थी। तो सबसे पहला जो मशीन बना था जो कि कपड़ा बुनने वाला था, उसका इजाद किसने किया था? जोसेफ मेरी जैगुआर्ड ने किया था। इसके बाद एतदादी कंट्रोल मशीनें बनाई गईं। इन मशीनों के ज़रिए एक तरह की हरकत बार बार दोहराई जाती थी। ये जो मशीनें बनाई गई, इनमें क्या हुआ कि उनसे एक ही तरह के काम बार बार लिए जाते थे। अब उनमें रोबोट्स में, मशीनों में अपने सोचने समझने की कैपेसिटी तो होती नहीं है। उनको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो वैसा ही काम करेंगे, जितना उनमें फीचर्स डाला जाएगा वो उतना ही काम करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि अगर किसी मशीन को बनाया गया तो उसमें जो है उसके इंस्ट्रक्शंस पहले से डाल दिए जाते थे, ठीक है ना, कि इस मशीन को क्या क्या काम करना है। तो वो उसी काम को अपने टाइम से, अपने हिसाब से बार बार दोहराती थी। कोई नया काम उसको करना नहीं आता था। तो जो ही फीचर्स, जो इंस्ट्रक्शंस मशीन में डाले जाते थे वो उसी को बार बार दोहराती थी। रोबोट का लफ्ज़ सबसे पहले 1917 में कार्ल चिपक ने इस्तेमाल किया था। देखिए क्या बताया गया यहाँ पे कि रोबोट का जो लफ्ज़ है, जो रोबोट का जो नाम पड़ा, ये सबसे पहले किसने बोला था? 1917 में कैरल चिपक ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोबोट का जो पहला लफ्ज़ है, पहला जो लफ्ज़ है वो कैसे ईजाद हुआ। रोबोट दरअसल चेकोस्लोवाकी की ज़ुबान के लफ्ज़ रोबोटा की बदली हुई शक्ल है। ये भी देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रोबोट जो वर्ड लिया गया है वो चेकोस्लोवाकिया, जो पहले एक कंट्री का नाम था, जो कि अभी उसका कुछ अता पता नहीं है, कुछ वैसे सबूत है नहीं कि वो कंट्री अभी है, मौजूद है भी कि नहीं, पर हाँ इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये पहले एक ऐसा इस नाम का मुल्क था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो चेकोस्लोवाकिया की ज़ुबान में, वहाँ की ज़ुबान में रोबोटा जो एक वर्ड है उससे रोबोट का नाम लिया गया है, ठीक है ना। रोबोटा वर्ड से रोबोट का नाम लिया गया है, जिसके मानी नौकरों का काम है। रोबोट का मीनिंग क्या होता है? नौकरों का काम, मतलब कि आप उससे अपने नौकरों का काम लेते हैं, तो इसीलिए उसका नाम है रोबोट। जो वर्ड रोबोटा से लिया गया है, जो कि चेकोस्लोवाकिया की ज़ुबान का एक वर्ड है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। रोबोट की सलाहियत महदूद होती है। इसके ज़रिए एक ही काम या एक ही तरह के चंद काम अंजाम दिए जा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक रोबोट या कोई भी मशीन उतना ही काम करता है जितना हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रोबोट की जो सलाहियत है, काम करने का जो उसका कैपेसिटी है वो लिमिटेड होता है, ठीक है ना, वो महदूद होती है। उसके ज़रिए एक ही तरह का काम, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन डालेंगे आप उसी काम को ले सकते हैं, या उसके अलावा कुछ और काम उसमें आप डाल सकते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। उसके अलावा वो ज़्यादा अपने दिमाग से को इस्तेमाल करके दूसरे काम नहीं कर सकती। जो आप उनको, जो फीचर्स आप उसको बनाने के वक्त में उसके अंदर डालते हैं, जो साइंसदानों ने डाला होता है, उसी को फॉलो करके वो अपना सारा काम निपटाती है। ये एक फाइल मशीन है जिसे कंप्यूटर कंट्रोल करता है। देखिए रोबोट को कौन कंट्रोल करता है? क्योंकि ये एक टेक्निकल मशीन है, ठीक है ना, इसको टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, तो इसे कंप्यूटर कंट्रोल करता है। कंप्यूटर इसे जैसी हिदायत देता है वो उसी तरह अपना काम करने लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जब साइंसदान जब रोबोट का बनाते हैं तो उसके अंदर सारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन इनपुट किए जाते हैं, डाले जाते हैं कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, और टाइम टू टाइम उसको जो उसके अंदर जो कंप्यूटर मौजूद है वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है और उसे बताता है क्या करना है, कैसे करना है, और उसी को फॉलो करके रोबोट, ये जो मशीन है, वो अपना सारा काम करता है, ठीक है। देखो इसे जो हिदायत मिलती है वो उन्हें अपनी याददाश्त में महफूज करके तरतीब व तमाम काम अंजाम देता रहता है। एक बार उसके अंदर जो फीचर्स डाल दिए गए, जो इंस्ट्रक्शन डाल दिए गए, क्योंकि ये एक मशीन है, ये अपने जहन में उसे सेव कर लेता है, ठीक है। उसे सेव करके उसी के हिसाब से वो फ्यूचर में सारा काम करता रहता है टाइम टू टाइम। बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एक बार उसमें जो इंस्ट्रक्शन डाल दिए जाते हैं वो उसे सेव कर लेता है और उसी के हिसाब से वो अपना सारा काम निपटाता रहता है। ज़रूरत होने पर रोबोट दर्जा हरारत और फासलों को नापने का काम भी अंजाम दे सकता है। कंप्यूटर की तरह इसमें भी लिखने, पढ़ने और तस्वीरें बनाने की सलाहियत मौजूद होती हैं, लेकिन ये इंसान की तरह सोच समझ नहीं सकता या सोच समझकर ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर सकता।
देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि रोबोट जो है, जो काम आप उसमें बोलेंगे उसके अलावा बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि उसमें ड्राइंग करने की या लिखने पढ़ने की भी सलाहियत होती है, ठीक है ना। वो खुद से कुछ लिख पढ़ भी सकता है। आप उसे जो इंस्ट्रक्शन देंगे पढ़ाई का, वो उसको आपको उसका जवाब देगा। लेकिन इंसानों की तरह सोचने समझने की कैपेसिटी रोबोट में नहीं होती है, ना ही वो बोल सकता है। सोच समझ कर ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकता है, मतलब कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो बातें भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो उतना ही बोलेगा जितना उसको सिखाया गया, जितना उसको समझाया गया, जितना उसके अंदर डाला गया है। ये समझना कि रोबोट इंसान जैसा होता है दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि रोबोट और इंसान में बहुत फ़र्क है। इंसान के पास क्या है, अपनी सोचने समझने की सलाहियत होती है, जो कि रोबोट के पास नहीं है। वो एक मशीन है। रोबोट क्या, आपने तो, अगर आपने रोबोट नहीं देखा तो उसके अलावा और भी तो मशीनें देखी होंगी ना। तो मशीनों में अपनी सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, जो कि इंसानों में है। तो रोबोट को इंसान समझना बिल्कुल गलत है। बाज़ रोबोट इंसान से कई गुना बड़े होते हैं और इंसान के बगैर काम करते हैं। खुला में जो रॉकेट इंसान के बगैर भेजे जाते हैं, उनमें नस्ब रोबोट हिदायत के मुताबिक सारा काम अंजाम देते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसानों के बगैर जो रॉकेट आसमान में भेजे जाते हैं ना, ठीक है, जिसमें इंसान नहीं होते, उसमें क्या होता है, ऐसे रोबोट को डाला जाता है, जिनको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि उसको कब कैसे क्या करना है, और उसी हिसाब से वो रॉकेट में सारा काम अंजाम देता है। ऐसे रोबोट जो एक वक्त में मुख्तलिफ काम करते हैं बहुत महंगे होते हैं। उन्हें कारखानों में लगाने के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। इनकी कीमत एक आम मुलाजमे के सालाना तनख्वाह से 2 या 3 गुना ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऑब्वियस सा बात है, आप इतना हाई फाई टेक्नोलॉजी वाला अगर मुलाजिम अपने पास रखोगे तो वो उसको अफोर्ड करना भी तो उतना ही मुश्किल होगा ना, वो तो बहुत कीमती होगा। ये तो आम बात है नहीं रोबोट रखना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि रोबोट जो है वो बहुत भारी रकम उनको पे करना पड़ता है। रोबोट से काम लेने के लिए बहुत भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। रोबोट उन कामों के लिए बेहद मुफीद है जो एक जैसे हो या जिन्हें बार बार दोहराया जाता हो। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि रोबोट जो है, एक बार आप उसको इंस्ट्रक्शन डाल दो, वो बार बार वही काम को टाइम टू टाइम करता रहेगा। तो ऐसे काम जो हर रोज़ होने हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों में या किसी भी ऐसे कारखानों में जो एक काम जो है जो बार बार करना है, तो उसके लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको बता देना है कि आपको फलाना हर दिन फलाना टाइम पे ये काम करना है, वो उसके अंदर आप इनपुट कर दो, वो अपना टाइम टू टाइम करता रहेगा। एक जैसे कामों से इंसान में बेजारी पैदा होती है या तवज्जो इधर उधर हो जाने के सबब कोई बड़ा हादसा हो सकता है या गलती सरजद हो सकती है। रोबोट की सबब से बड़ी खूबी यही है कि वो बेजार नहीं होता, रात दिन मुसलसल काम करने पर भी थकता नहीं है और उसके ज़रिए किए जाने वाले मुकर्ररा काम में कोई ख़राबी या तब्दीली पैदा नहीं होती। जैसा कि आपको पता है, आप कोई इंसान अगर आप उनसे काम ले रहे हो और वो डेली एक ही काम कर रहा है, तो एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद उसमें मतलब बोर हो जाते हैं वो अपने काम से, ठीक है ना, या थोड़ा थक जाते हैं या नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, अवेयर नहीं रहेंगे अपने काम की तरफ, तो इससे कुछ हादसा होने का चांसेस होता है बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में। तो अगर आप इंसानों की जगह पे रोबोट का इस्तेमाल ऐसी जगह पे होता है, तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं कि वो इंसानों की तरह थकता नहीं है और वो दिन रात आप उससे लगातार काम ले सकते हैं और उससे कोई गलती भी होने की चांसेस नहीं होते हैं। यही वजह है कि इन फैक्ट्रियों में जहाँ एक जैसे काम अंजाम दिए जाते हैं या पुर्जे जोड़े जाते हैं, रोबोट का इस्तेमाल बेहद कारगर साबित होता है, ठीक है। घर में रोज़मर्रा के कामों के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। सामान इधर उधर ले जाने, सख्त मेहनत, ताकत और इंसान के जान को ख़तरा पहुंचाने वाले कामों के लिए रोबोट हमारी बड़ी मदद करते हैं। हादसात की जांच में भी ये हमारे काम आते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ कि आप इसको डेली यूज़ का काम, आप घर का काम इससे नहीं करा सकते। हाँ, ऐसे काम जहाँ पे इंसानों की जान को ख़तरा है, वहाँ पे आप रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, वो अगर कुछ नुकसान होता भी है तो किसी का जान तो नहीं जाएगा ना, वो तो एक मशीन है। तो ऐसे कामों के लिए ही रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर मशीन को रोबोट नहीं कहा जा सकता। मशीन और रोबोट में फ़र्क है। रोबोट सिर्फ दाएं बाएं घूम सकते हैं या सॉकेट खड़ा रह सकता है। इसके हाथ अपना तय सदा काम अंजाम देते रहते हैं। ऐसे रोबोट जो टीवी, फिल्मों या ड्रामों में नज़र आते हैं मसनूई होते हैं।
وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ فلمی روبوٹ دراصل انسان ہی ہوتے ہیں جو روبوٹ کا نقلی کھول پہن کر محض اداکاری کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ایکچوئل میں جو روبوٹ ہوتے ہیں نا وہ بول نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، یہاں وہاں زیادہ فریلی گھوم پھر بھی چل پھر بھی نہیں سکتے۔ جیسے روبوٹ ہم نے پکچروں میں دیکھے ہیں، فلموں میں دیکھے ہیں، وہ بس نقلی اداکاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ روبوٹ انسان کے دماغ کی ایجاد کردہ مشین ہے۔ یہ ہمارے لیے پورے طور پر سود مند اور بھروسے کے قابل اسی وقت ہو سکے گی جب ان میں اپنے طور پر معلومات فراہم کرنے اور سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ روبوٹ جو ہے اس کا فائدہ ہمیں پوری طرح سے کب ملے گا، جب وہ اس میں خود کی کیپیسٹی آ جائے گی سوچنے سمجھنے کی، ٹھیک ہے نا، وہ خود اس قابل بن جائے گا کہ وہ سوچ سمجھ کے صحیح غلط کا فیصلہ کرے، کون کام کرنا ہے کون نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ کسی کو اس کو بار بار بتانا نہ پڑے۔ تو اگر ایسا ممکن ہوا فیوچر میں تو پھر ہم روبوٹس کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سائنسدانوں کی کوشش جاری ہے، لیکن فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ منزل ابھی دور ہے۔ یہ جو بتایا گیا ہے کہ ہاں ایسے روبوٹ ہو جو خود سے سوچ سمجھ کے کام کریں، تو اس کا کام جو ہے سائنسدان لوگ کر رہے ہیں، اس پہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں، پر ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا ہے، اور ایسا کوئی آثار بھی نہیں دکھ رہا کہ فیوچر میں ایسا ہو پائے گا کہ روبوٹ میں اپنے سے سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مشین ہے تو کمپیوٹرائز مشین ہے، ٹیکنیکل مشین ہے، تو اس کو آپ کو انسٹرکشن دینے ہی پڑتے ہیں۔ تو یہی آپ کا یہ چیپٹر تھا جس میں ہم نے روبوٹ کے بارے میں جانا کہ روبوٹ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کا جو بھی آپ کا ایکسرسائز ہے وہ ہم آپ کو نیکسٹ کلاس میں گروپ میں سینڈ کر دیں گے، اور آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھیے گا، اور اس کا PDF بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے اس چیپٹر کا۔ آپ اس کو گھر میں پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔